السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد یامین رضا برکاتی بریلوی، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامک نیٹ ورک آفیشل 243۔ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی طریقے سے اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، اور میرے سلام کا جواب وفاداری حضرت امیر معاویہ دے، غداری حضرت امیر معاویہ نہ دے، کیونکہ وفاداری حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ میرے سر کے تاج ہیں، جو حضرت امیر معاویہ کے غدار ہیں وہ جوتے کی نوک پر ہیں۔ ابھی آپ ایک آڈیو سماعت کریں گے جناب کفیل احمد قادری رضوی برکاتی صاحب قبلہ کی۔ یہ دیکھیے یہ شخص کیسے گول گول گھوم رہا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے یہ لوگ گول گول ہی گھومتے ہیں، اپنی کسی بھی بات پہ کھڑا نہیں اترتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نام نہاد کا رافضی جس کو ساجد اشرف نجمی کہا جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے فون کیا، لیکن اتنا بڑا ظالم و جلپٹ بے حیا و مردود خبیث ملعون ہے، وہ ہمارا کال کٹ کر کے فرار ہوا اور میری ہی آڈیو اپلوڈ کر دی کہ برکاتی فون کاٹ کے بھاگا۔ قسم خدا کی کھا کہتا ہوں، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، پھر چیلنج کرتا ہوں، اگر اماں نے دودھ پلایا ہے ایک باپ کا، اگر تو حلالی ہے تو مجھ سے بات کر کے دکھا دے، پھر دیکھتا ہوں تو کتنے بڑے بیچ میں ہے۔ تو کامیڈی باز مولوی ہے، تو جاہر ہے، تو سیلفی باز مولوی ہے، تو ہم سے بات نہیں کر سکتا، تو صرف گالی بک سکتا ہے، تو صرف آڈیو ریکارڈنگ ڈال سکتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش یہ رہے گی کہ یہ جو آپ آڈیو سنیں گے اتنا شیئر کریں، اتنا شیئر کریں تاکہ ملعون ساجد اشرف نجمی تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ مجھ سے بات کرنے پر مجبور ہو جائے۔ دیکھیے حضرات، اس کے چینل جو ہے، آپ اس کے چینل میں جائیں گے دیکھیں گے تو یہ ملعون ایسے ہی ڈالتا ہے۔ علامہ فاروق خان رضوی نے بول دیا، یا رضا پڑھ کے 3 بار سو جاؤ، پھونک دینا، انشاءاللہ شیطان نہیں آئے گا۔ ہمارا بھی ایمان ہے جاہل، ہمارے ایمان ہے، لیکن ان جل پٹوں کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور ایک جگہ بتایا مجھے مسلک اعلیٰ حضرت کا خود اس نے نعرہ لگایا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے کے بعد پھر گالی بکنے لگا۔ ان حرامیوں کی یہ حیثیت ہے۔ چلیے خیر، آڈیو سماعت کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ دیکھیے، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، ایک بھائی ہیں۔ کون صاحب؟ بات کر لیجیے کبھی بھائی۔ ہاں جی، آپ جاوید مولائی صاحب بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی، میں یو پی سے ہوں حضرت۔ یو پی میں کہاں سے؟ بحرین شریف۔ ہیں؟ بحرین شریف۔ بہرائچ سے، جی فرمائیے۔ جی، آپ مولائی ہیں بھائی؟ جی جی اچھا، تو یہ آپ کا نمبر ملا ہے علم کی جانکاری نام کی جو گروپ ہے، جی 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 تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے پر کچھ بات کرنا تھا۔ ہاں کرو گے حضرت؟ ٹائم ہے؟ بتائیے۔ جی، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، کیا موقف ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، میرا تو خیال ہے کہ وہ صحابی ہیں اور جنتی ہیں۔ ہیں؟ جی، میرا خیال ہے کہ وہ صحابی ہیں اور جنتی ہیں۔ جی جی بولے حضرت؟ جی جی بتائیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ وہ صحابی رسول ہیں اور جنتی ہیں۔ اچھا، جی اور یزید کو کیا مانتے ہیں آپ؟ جی، یزید کو کیا مانتے ہیں؟ مطلب حضرت میں جو پوچھا ہوں وہ نہیں بتاؤ گے؟ نہیں، اسی سے جڑا ہوا جواب ہے، یزید کو کیا مانتے ہیں آپ؟ سوال کے بدلے حضرت سوال نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں چلے گا نا، ایسے نہیں ہو پائے گا نا۔ مطلب یہ حضرت مطلب ایک جگہ پہ آپ رکے رہے ہیں، اب آپ ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ پہلے تو آپ اپنا موقف کلیئر کیجئے کہ آپ یزید کو کیا مانتے ہیں، ہاں یا نہ جواب دیجیے کہ مومن یا کافر، بات ختم۔ جی، میں یزید کے مسئلے میں اختلاف ہے حضرت، مگر ہم اسے برا مانتے ہیں، یعنی جیسے کہ جو بڑا دب کے کہہ رہے ہیں آپ برا مانتے ہیں۔ مطلب حضرت کوئی گاڑی تو، کوئی جنریٹر تو ہے نہیں کہ نہیں چلے گا، آپ کہہ رہے ہیں تو اسے چلانا ہے۔ ہاں حضرت، میں نے آپ سے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے موقف آپ بتائیں، آپ کا موقف ان پر کیا ہے، تو آپ نے جس نے یزید کو تخت خلافت پہ بیٹھایا یا تخت حکومت پہ بیٹھایا، اچھا، اس کو ہم
اور ہم نہیں، تمام ملت اسلامیہ جو ہے، جو حقیقت میں حضور کے ماننے والے ہیں جی وہ جہنمی مانتے ہیں اور کافر مانتے ہیں. بات ختم. نہیں، بات ختم کیسے ہوگی؟ جہنمی ہاں تو مانتے، شروع کیجیے، آپ شروع کیجیے پھر. ہاں جہنمی اور کافر جس کتاب میں مانتے ہیں، یعنی اہل سنت نے جس کتاب میں لکھا ہے، حضرت ذرا وہ کتاب کا نام بتا دیں، حوالہ بتا دیں. کیا چیز؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے ماننے والے یعنی اہل سنت جسے کہتے ہیں، ہاں وہ انہیں جہنمی اور کافر مانتے ہیں. ہاں. ہاں تو حضرت وہ آپ سے کان میں تو نہیں آئے ہوں گے کہنے؟ نہیں تو آپ سے کان میں کہنے آئے تھے کہ وہ جنتی ہیں. جب میں نے جو دعویٰ کیا اس پر دلیل دینا میری ذمہ داری ہے، مگر ہاں. آپ نے جو دعویٰ کیا تو کسی کتاب میں پڑھا ہوگا نا حضرت. حضرت امیر معاویہ کو آپ جنتی مانتے ہیں؟ حضرت آپ کیوں رستہ چھوڑ رہے ہیں پھر؟ میں رستہ کہاں چھوڑ رہا ہوں، میں آپ ہی کی تو بات کر رہا ہوں کہ آپ حضرت آپ نے معاویہ جو کو، سوال کیا آپ ہے، معاویہ کو جنتی مانتے ہیں، یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، جہاں سے آپ نے بات شروع. حضرت سوال پہلے ہم نے کیا یا آپ نے؟ ذرا یہ بتا دیں. میں معاویہ کو جہنمی مانتا ہوں. آپ کی اچھا. بات کا جواب تو میں نے دے دیا نا. اچھا آپ جہنمی مانتے ہیں تو ذرا وہ کتاب کا حوالہ بتا دیں حضرت جہاں آپ نے پڑھا ہو. ہیں؟ جی آپ جس کتاب میں پڑھا ہو کہ امیر معاویہ جہنمی ہے، اس کتاب کا نام بتا دیں. اس کتاب کا نام حدیث رسول ہے. حدیث رسول نام سے کتاب ہے حضرت؟ جی بالکل ہے. اچھا حضرت تو ٹھیک ہے. ذرا اس کا- رسول نے کہا، ہاں؟ رسول نے کہا کہ جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے علی کو تکلیف دی، اور جس نے علی کو تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی. جی جی بے ٹھیک ہے، شک یہ کہا. رسول کی حدیث ہے. اب بے شک. معاویہ صفین میں تلوار لے کے علی کے مقابلے پہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ جی آئے تھے. آیا تھا، آئے نہیں تھے، آیا تھا. آئے تھے. آیا تھا. آئے تھے. آیا تھا. ارے وہ آپ کا موقف ہے نا کہ آیا تو تھا. یہ میرا آپ کا موقف ہے بھائی. ہاں ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ کتے کی پوجا کرتے ہیں، سور کی پوجا کرتے ہیں، گدھے کی پوجا کرتے ہیں، تو ہمیں تھوڑی کوئی دقت ہے. نہیں آپ کو بھی دقت کسی کو نہیں مانیے، ہے ہمیں کیا پرابلم ہے؟ تو حضرت وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو ذرا اس کتاب کا نام بتا دینا. ہم بتا تو رہے ہیں، حدیث رسول ہے صفحہ کہ جو نمبر علی کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن، حضرت حضرت علی کے مقابلے میں جو رسول- تلوار لے کے آیا وہ لعنتی یا جنتی؟ حضرت آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ حدیث رسول آپ بتا رہے ہیں تو یہ کسی ایک کتاب کا نام ہے یا حضور نے جتنے حدیثیں بیان کی اس سب کو آپ بتا رہے ہیں؟ ہیں؟ حدیث رسول جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں. تو حضور نے جتنی حدیثیں یعنی حضور نے جو کہا وہ سب حدیث ہے نا؟ یہ رسول کی حدیث ہے کہ نہیں ہے، میں یہ اتنا جاننا چاہ رہا تو ہوں. آپ یہ حضرت علم میں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ کون سی حدیث ہے، ذرا اس حدیث کا نام بتا دینا. اب کون سی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ رسول حضور کی ہزاروں حدیثیں ہیں، کون سی حدیث کا، یہ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہزاروں حدیث ہے حضرت، اس میں سے 999 میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بس ایک حدیث بتا دیں جس میں لکھا ہو کہ امیر معاویہ جہنمی ہے، مسئلہ ختم. ابا جو علی کے مقابلے پہ آیا وہ سب جہنمی ہے، بات ختم. وہ سب جہنمی ہیں جیسے یہ ہاں. آپ کا کہنا ہے. اگر ایسی کوئی کتاب ہے حضرت کہ امیر معاویہ جہنمی ہے تو ہاں. وہ کتاب بتا دینا حضرت. وہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ بہرائچ میں کہاں سے بول رہے ہیں؟ حضرت آپ بابا گنج جانتے ہیں؟ نہیں. ہاں بابا گنج جانتے ہیں، وہاں بھی رہتے ہیں وہاں سب. ٹھیک ہے، وہابی رہتے دیوبندی ہیں. جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، میں جانتا ہوں. ذرا حضرت وہابی کا عقیدہ بتا دیں. ہیں؟ وہابی کا عقیدہ بتا دیں. وہابی کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول ہمارے جیسے تھے. اچھا ہماری جیسے تھے. ہاں. اچھا ٹھیک ہے. وہابی نے حضرت وہابی نے کس کتاب میں عقیدہ لکھا ہے؟ اب ہم ہمیں کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ اچھا ابھی میں اپنے آفس سے نکلا ہوں. ٹھیک ہے، آپ پھر سے میں گھر پہنچ جاؤں پھر آپ بات کیجئے تو میں کتاب آپ کو بھیجتا رہوں گا. کہاں کے رہنے والے کھینچ کے. حضرت آپ؟ میں لکھنؤ کا. اچھا لکھنؤ کس جگہ کا حضرت؟ ہیں؟ کس جگہ پہ رہتے ہیں لکھنؤ؟ کیا کریں گے؟ مطلب آپ پوچھے میں نے بتا دیا، میں نے آپ سے نہیں پوچھا کیا کرو گے. میں پوچھ رہا ہوں تو کیا کرو گے؟ چوک میں. کیا کیا؟ چوک. مطلب اس جگہ کا نام ہے چوک؟ اب میں ایک علاقہ ہے یہاں پہ چوک. ٹھیک ہے. اچھا. ہیں؟
कौन सा नाका है लखनऊ में? जगह बताएं, निशादगंज, हजरतगंज, कौन से जगह? चौक है, चौक लखनऊ का सबसे पुराना इलाका है। चलिए चौक। चलिए हजरत, जो भी हो तो वो हदीस आप बता दें कि जिसमें लिखा हो कि हजरत भैया तो यहाँ सड़क के ऊपर हम अपनी गाड़ी में बैठे हैं, हम कैसे बता देंगे? अच्छा, तो हजरत आप कब पहुंचोगे अपने अड्डे पे? अभी हमें लगेगा 1-1.5 घंटा। तो ठीक है हजरत, मैं उस हदीस का इंतजार, मतलब हजरत ऐसा होता है, मैं जिसको भी बात करता हूँ वो यही कहता है कि अभी किताब मेरे पास मौजूद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, किताब विताब सब मौजूद है, मगर अब नहीं। आप एकदम से फोन करके पूछिए तो मैं कुतुब खाने में तो बैठा नहीं हूँ, वो मैं समझता हूँ, कुतुब खाने समझ में रहे हैं ना? नहीं नहीं एक बात। बैठे। और दूसरी चीज ये कि अगर मैं दिखा भी दूंगा तो आप मानना तो छोड़ देंगे नहीं माविया को? हजरत आप अगर मेरे दिखाने से आप माविया को मानना छोड़ दें तो हाँ। मैं मेहनत भी करूँ, ठीक हजरत है? आप सुनोगे भी, है जैसे कुरान में काफिरों के लिए जहन्नम बताया गया, ठीक है, और हैं? हदीस में नहीं, मुनाफिकों के लिए भी जहन्नम बताया गया। हाँ हाँ ठीक है, सुनिए तो हाँ, हजरत। जो कलमा जैसे पढ़ के मुनाफिक- मुकर गए उन वो भी जहन्नमी, अच्छा, उनमें जो मुर्तद सहाबाओं ने यजीद की बैत की वो भी जहन्नमी। हजरत, जैसे कि जो ईमान लाने के बाद मुकर जाए यानी मुर्तद हो जाए, और जो काफिर है, मुनाफिक है, यानी कुरान और हदीस अभी नबवी से आपने जो- हमसे एक बात कही, अभी आपने हमसे एक मतलब बात कही हजरत कि खाली यजीद, सुनोगे अभी सुनाओगे। आपने हमसे एक बात कही कि बहरहाल यजीद को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, आपने कहा था। जी, हम बरेलवी मकतब फिक्र वाले हैं हजरत, और मैं देवबंदी वहाबी नहीं हूँ, और बरेलवी मकतब फिक्र के नजदीक इस पर इख्तलाफ है, ठीक है हजरत। और अगर आप कहें तो फतावा शरह बुखारी किताब का नाम है, मैं उसका स्क्रीनशॉट खींच के आपके पास नहीं, जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए आपकी। और हजरत मेरे आपका पास स्क्रीनशॉट। सुनिए हजरत सुनिए, और मैं खुतबात सुन रहा हूँ। मुहर्रम जो मौलाइयों के नजदीक मोतबर किताब है हजरत, खुतबात मुहर्रम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, तो सुनिए मौलाई तो जो है वो भी बहुत विदात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात करते हैं? मौलाई की नहीं है, हैं? हाँ। मौलाई जो है वो भी मुहर्रम मुहर्रम में मेरे बहुत पास विदात करते हैं, ऐसा नहीं है। इस वक्त मैं वो मौलाइयों सारी का वकील किताबें नहीं मेरे हूँ, पास मौजूद है हजरत, अगर आप कहें तो मैं भेज दे रहा हूँ। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी बात मानूंगा नहीं, आप मेरी बात मानेंगे नहीं, किताबों का आदान प्रदान करने का कोई मतलब नहीं। तो सुनिए ना हजरत, जैसे कि हाँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे काफिर के लिए जहन्नम है, मुनाफिक के लिए भी जहन्नम है, जी है, एक कुरान है ना? जो कलमा पढ़ के मुकर गए उनके लिए भी जहन्नम है। जी जी है। हाँ, तो हाँ, आपके अमीर माविया जो है उसी चड़ी में आते हैं कि जब सुलह हसन हुई है, जरा सा देखिएगा सुलह हसन। अच्छा, सुलह हसन में ये हुआ था कि यजीद माविया अपने बाद हुकूमत वापस करेंगे, और उन्हीं ने जो है यजीद को तख्त खिलाफत पे बैठा दिया अपनी जिंदगी में। अच्छा, हुआ था कि नहीं हुआ था? तो अब सुनिए हजरत, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब इन सब के लिए जहन्नम है और हम बेहमदिही ताला मानते हैं, तो अगर आप कुरान और सुन्नत की रोशनी से हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहन्नमी साबित कर देंगे, तो मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर कहता हूँ हजरत, मैं आपकी बात को मान लूंगा। मगर अगर नहीं साबित हो पाया हजरत साहब, हाँ, जिसे नहीं आप साबित कर पाए तो क्या आप ना मानिएगा? बात खत्म हो गई। मैं थोड़ी, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब नहीं ये बात है कि मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, यामीन रजा और मैं बरकाती साबित कर साहब, दूंगा, मगर आप मानना नहीं छोड़ेंगे, ये हमें मालूम है। सद्दाम हाफिज जी, जी जी, हैं? ये इंसाफ की बात हुई है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ हजरत मौलाई साहब, आप सुनिए कि मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर और नाजिर मान के कहता हूँ कि अगर आप हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहन्नमी साबित कर रहे हैं तो मैं मान लूंगा, अगर आप साबित कर पा रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आप क्या चाह रहे हैं हमसे? मैं तो कहता हूँ मेरे आपको कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे जाक ले लो, ओह सुभान अल्लाह, कि रस्ते में है जा बजा खाने वाले। क्या हुआ, क्या हो गया? आपको कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो। जी माशाअल्लाह, उसका मुजरिम हूँ? बिल्कुल। किसी पर कुफ्र का हुक्म लगाना हजरत, ये आप नहीं जानते कि किसी के कुफ्र में शक करना भी कुफ्र है, और किसी मोमिन पर कुफ्र का हुक्म लगाना मतलब भी कुफ्र है। खलीफा वक्त के मुकाबले पे जो आदमी तलवार लेके आया वो मोमिन है आपकी निगाह में?
नहीं हजरत, अब आप ये किताब में दिखाओ, अब पूरी जंग सिप्तीन है। तो हजरत किसी पर कुफ्र का हुक्म लगाने, आप माशाल्लाह अब काफी जो समझदार खलीफा लग रहे हैं। जो खलीफा वक्त के मुकाबिल अब 3-4 लोग क्यों बोल रहे हैं? एक आदमी बोले ना। हाँ हजरत, आप अकेले बोलिए। नहीं तो हम तो अकेले बोल रहे हैं, आपकी तरफ बोलिए से काफी हजरत, लोग मैं बैठे सुन रहा हैं। हूँ, सुन रहा हूँ, ठीक है। बोलिए हजरत। ऐसा है, मेरी गाड़ी आ गई, मैं जा रहा हूँ अब घर। 1 घंटे बाद फोन किया, फुर्सत से बात होगी आपसे। अरे तो थोड़ा सुन तो लीजिए हजरत। हाँ सुनाइए। माशाल्लाह आप समझदार लग रहे हैं। भाई आप मेरे भाई हैं, आप कलमा गो हैं, मैं कोई ऐसी, मगर रही बात माफिया के नहीं भाई, टॉपिक पे। यहाँ पे आप गलत हाँ। कह रहे हैं। हाँ ये मसला आपने गलत बता दिया हजरत। आप जी। कह रहे हैं कि आप मेरे भाई हैं हम्म, और मुसलमान यानी कलमा गो आपने कहा, और मैंने आपसे बताया कि जो किसी काफिर को मुसलमान माने वो भी काफिर, हाँ और ये जो किसी कुफ्र के यानी किसी काफिर के कुफ्र में शक करे वो भी काफिर। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है हजरत, आप जानते नहीं होंगे। तो आप माफिया को मोमिन मानते हैं, आपको मुबारक, मैं नहीं मानता। अच्छा, तो अब आप उनको काफिर मानते हैं और मैं उन्हें मोमिन मानता हूँ, तो या आप काफिर हुए या मैं काफिर हुआ बकौल आपकी। आप नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप काफिर है। मैं कैसे कह सकता हूँ आपको काफिर? नहीं मैं आपको जानता नहीं, आपने सलाम से बात शुरू की, ठीक है। मैं कैसे आपसे कह दूंगा मनवा आपको नहीं काफिर? रहा हूँ हजरत, मैं आपसे मनवा नहीं रहा हूँ। मैं आपसे मनवाना ही नहीं चाहता, मैं आपसे नहीं मनवाना चाहता। जो शरीयत का हुक्म है वो मैं आपको बता रहा हूँ हजरत, हाँ कि आप एक को आप काफिर कह रहे हैं और मैं मुसलमान कह रहा हूँ। अरे और आप जी, हुजूर आप की मेरी हदीस एक बात है। सुन लिए भाई, मेरी एक बात सुन लिए। जी, जिस दिन बजरंग दल वाले आएंगे ना, वो काट आपको भी देंगे, हमको भी देंगे। आप इससे बेफिक्र रहिएगा, वो सिर्फ ये देखेंगे ये मुसलमान है। हजरत हमारे इस्लाम के अंदर किसी बजरंग दल वाला कौन है और क्या करता है वो मोतबर नहीं हजरत, नहीं उसकी दलील दी जाएगी। आप इतना तो जानते ही होंगे। शिमला, मैं रात में काफी लेट तक जागता हूँ, आप 1 घंटे बाद अगर फोन कर लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं फोन ठीक है। क्या करूं हजरत, आप उस पर दलील निकालिए, फिर मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे फोन कीजिए। नहीं, मैं नहीं करूँगा, अगर आप करेंगे तो मैं बात कर लूंगा आपसे। अच्छा, कितनी मैं देर बाद फोन नहीं लगाऊं करूंगा। हजरत? कितनी देर बाद 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद लगा रहा हूँ हजरत। जो आपने दावा किया है कि हजरत अमीर माविया जहन्नमी है, हाँ। इस दावे पे आप दलील पेश कर दें। नहीं, किस तरह की दलील चाह रहे हैं आप? किस तरह की मतलब? दलील भी कई तरह की होती है हजरत। हाँ हाँ, कई तरह की दलीलें होती हैं। अच्छा हजरत, तो किस दलील को आप मानेंगे? हजरत जरा वो किस्म बता दे, कितनी किस्म की दलीलें होती हैं? हैं? कितनी किस्म की दलीलें होती हैं, जरा वो बता दें जरा। दलील जो है कुरान से होती है, आपके हदीस से हो सकती है, तारीख से हो सकती है। कौन सी दलील आप चाहते हैं? आपके पास किस चीज से दलील है सर? अरे आपको कौन सी चाहिए? क्या मैं जिससे बताऊं उससे आप दे दोगे? हैं? मतलब मेरे जो मैं कोशिश करेंगे। ठीक है हजरत, आप बुजुर्गान दीन यानी जैसे कि हुजूर गौसे आजम ने या हजरत मखदूम अशरफ सिबनानी ने या यानी ऐसे बुजुर्गान दीन बेहमदी ताला, इनको हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, बुजुर्गान दीन को नहीं मानते? ना, मैं उनको बुजुर्ग मानता हूँ, सिर्फ उनको हुज्जत नहीं मानता मैं। अच्छा, वो बुजुर्ग है, काबिल एहतराम, हुज्जत नहीं है मेरे लिए वो। अच्छा, तो आपके लिए हुज्जत कौन है हजरत? सहाबा हुज्जत है आपके लिए? ना, कोई सा मेरे लिए सिर्फ मौला अली हुज्जत है बस। चलिए बस हजरत, बात खत्म हो गया। जी सुनिए ना हजरत, आपके लिए सिर्फ मौला अली हुज्जत है आपने कहा है ना? बस सिर्फ ओनली, यानी कुरान और हदीस आपके लिए हुज्जत नहीं है? नहीं, ये मैंने आपने सहाबा की बात की। हजरत जरा आप अच्छा रखिए मेरी गाली, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आप 1 घंटे सुनिए बाद। अब जिंदगी भर फोन नहीं आएगा। हजरत काट दिया, अब जिंदगी भर फोन नहीं आएगा। ये इनकी हकीकत है, सिर्फ ये बहानेबाजी करके